सरदाई चलेंगे, चलेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। मेरे कब्र पे लिख दो, मेरे कब्र पे लिख दो, मेरे खून से लिख दो, मेरे खून से लिख दो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तकबीर, तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, وسيرة يوصل بها وزيرة خان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے عشق میں ابھی لٹانے کو جان باقی ہے۔ خان کے بغیر عید مکمل ہے، خان کے بغیر ہمارا عید باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ خان کے ساتھ عید ہے، عید کے ساتھ انشاءاللہ وہ جب نکلے گا وہ سارے پاکستان کا عید ہوگا، ساری دنیا میں پیغام جائے گا، ساری دنیا میں خوشحالی ہوگی، مسلمانوں کی خوشحالی ہوگی، امت مسلمہ کی خوشحالی ہوگی، فلسطین کی خوشحالی ہوگی۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر نہیں صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا بیٹا ہے، پاکستان کا بیٹا ہے، پشتونوں کا بیٹا ہے، پنجاب کا، سکھ کا، بلوچستان کا، آزاد کشمیر کا اور مظلوم عوام کا، اور ان کا بیٹا ان کے لیے لڑتا ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ کرے گا ہی، عمران خان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ عید گزر گئی ہے کہ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد تحریک کا آغاز ہوگا، آج میں پشاور میں موجود ہوں۔ پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے ترانے بھی آپ سن سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک کثیر تعداد دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں سے تحریک کا آغاز ہوگا، 6 کو کنونشن ہے اور آج یہاں احتجاج ہو رہا ہے ڈرون حملوں کے خلاف، جو خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے اس کے خلاف، اور عمران خان کی رہائی کے لیے۔ نوجوانوں سے بات کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے کیا کہنا چاہیں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور اس تحریک کے حوالے سے۔ یہ نوجوان میرے پاس آیا، مجھے آگے بتا رہا تھا کہ اٹک جیل میں قید رہے، اٹک جیل میں؟ ہاں جی، اچھا، کتنے؟ 2 بھائی؟ ہمارے 2 بھائی تھے، والد صاحب ایک کزن، اچھا فیملی سے 4 بندے گرفتار۔ اچھا، آپ تو 2 بھائی، والد صاحب اور کزن، چاروں لوگ اٹک جیل میں قید رہے کتنی دیر؟ 4.5 بھائی۔ آپ پھر بھی یہاں موجود ہیں؟ انشاءاللہ عمران خان کی آزادی تک یہ جنگ جاری رہی۔ دیکھیں یہ کہاں سے اریسٹ ہوئے تھے؟ ڈی چوک سے؟ ہاں، اٹک چیک پوسٹ سے، اٹک کے پل سے گرفتار ہوئے تھے، 4 ماہ اٹک جیل میں رہے اور ابھی رہائی ہوئی ہے ان کی 2 بھائی، والد اور ایک کزن، اور آج پھر یہ نوجوان موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ نوجوان آپ بھی جیل سے رہ کر آئے ہیں؟ ہاں جی، جب تک ہم زندہ یہ تحریک جاری آپ رہے گی۔ کتنی دیر جیل میں رہے ہو، کب رہا ہو گیا یہ؟ ہم 4 مہینے جیل میں گزارا ہے اور پھر بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک ہم زندہ یہ تحریک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اے خان کے ساتھ محبت ہے۔ اچھا، رمضان میں آپ کی رہائی ہوئی ہے؟ ہاں جی، رمضان میں رہائی ہوئی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی عمران خان دوبارہ کال دے گا تیار ہیں دوبارہ؟ انشاءاللہ پھر بھی تھے، نہ جیل سے ڈرے اور نہ موت سے ڈرے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، پھر بھی ڈی چوک بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ 16 سال کی عمر ہے ان کی، 16 سال عمر ہے۔ اچھا، 16 سال۔ یہ آپ کا بھائی ہے؟ بھائی ہے، چھوٹا بھائی۔ اچھا، یہ چھوٹا بھائی ہے۔ اچھا جی، یہ دونوں بھائی ہیں۔ یہ بھائی جو ہے یہ جیل رہ کر آیا ہے اور اس کی 16 سال عمر ہے، اور ایک اور بھائی اس کی کیا عمر ہے؟ 17 سال۔ اس کی 17 سال عمر ہے۔ اور والد صاحب 2 بھائی جیل میں رہ کر رہے ہیں لیکن آج پھر بھی موجود ہے۔ مطلب یہ جذبہ ہے، یہ جنون ہے۔ ایک چیز واضح ہے کہ یہ جنون ہار نہیں سکتا، اس کو ہرا نہیں سکتے، اور آج نوجوان جہاں کھڑے ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب دوبارہ عمران خان کی کال آئے گی، جیل جانا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، جان بھی حاضر ہے۔ آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ نوجوان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوبارہ سے عید گزر گئی ہے، تحریک کا آغاز شروع ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ بس ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ ہم ابھی میں 5 رمضان کو جیل سے باہر نکلا ہوں اور پھر آ گئے ہیں۔ یہ جذبہ ہے، یہ ہمارا جو ہے خان کا ویژن ہے جس کو ہم کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں رمضان آپ جیل سے باہر رہے ہیں؟ ہاں جی، اور آج پھر یہ پہن لی ہے؟ الحمدللہ، خان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے عشق میں ابھی لٹانے کو جان باقی ہے۔ اچھا،
हाँ जान देंगे हम, ये गोलियों वोलियों से और जेलों से नाम डरते और नाम डरेंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर खौफ किस चीज का? लड़ेंगे हम, मुकाबला करेंगे जुल्म के निजाम का। खान ने कहा कि दोबारा से एहतजाज होंगे, तैयार रहे, तो तैयार है आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, हमेशा तैयार रहेंगे। जब तक ये जुल्म का निजाम चल रहा है हम तो हमेशा लड़ते रहेंगे। जब खान जेल से बाहर आएगा, हमने ईद नहीं मनाई ना, हमने सूट पहना है। अच्छा जी जी, आप ईद पे जब खान बाहर आएगा इंशाल्लाह। तो जवान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अटैच। क्या कहेंगे आप? इमरान खान ने कहा कि तैयार हो जाएं, अब ईद गुजर गई है, बस इंशाल्लाह तैयार है। जब तक खान बाहर नहीं गया रोडों पर होगी इंशाल्लाह। खान जब तक बाहर नहीं आता रोडों में रहे। बस रोडों पर इधर 37वां दिन इधर रह रहे हैं कैंप पर। अडियाला जेल के बाहर इंशाल्लाह कैंप लगाने का इरादा है। अच्छा जी, देख सकते हैं जी, ये जज्बा है, ये जुनून है। ये नौजवान कहते हैं कि रमजान में ये जेल से रहा होकर आया, जहाँ थे जिनके 2 भाई थे, वालिद थे, वो बाहर आए हैं। ये सलाम है जी आपके जज्बे को। आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप ये देख सकते हैं जी, ये बुजुर्गों की मोहब्बत है इमरान खान से। मुर्शद तेरी वापसी का इंतजार, मेरा मुर्शद कैदी नंबर 804। ये आप देख सकते हैं जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इमरान खान की रहाई के लिए तहरीक का आगाज कर दिया है और पेशावर से हुआ है। ईद के बाद पहला प्रोग्राम पेशावर में है और आप ये देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आज जो खैबर पख्तूनख्वा का अमन खराब हुआ, अमन तबाह हुआ, उसके खिलाफ एहतजाज है और इमरान खान की रहाई के लिए यहाँ एक तहरीक उठने लगी है। जो इमरान खान कॉल देगा, लोग बाहर निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको मतलब खुशामदद कहते हैं और मुश्किल वक्त में आप पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? एक दफा फिर तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद, अभी ईद को गुजरे 1 दिन हुआ है, मेला लगा ली है, तो ईद को हम तो इंशाल्लाह ताला मैं सोचते हैं इंशाल्लाह ये ईद भी मखा के साथ मनाएंगे। ये ईद हमने यहाँ बाहर तर्र में गुजारी क्योंकि खान अंदर है और हमारा ईद इस तरह नहीं हुआ जिस तरह हम करना चाहते थे। खान के बगैर ईद नामुकम्मल है, खान के बगैर हमारा ईद बाहर कुछ भी नहीं है। खान के साथ ही ईद इनके साथ इंशाल्लाह वो जब निकलेगा वो सारे पाकिस्तान का ईद होगा, सारी दुनिया में पैगाम जाएगा, सारी दुनिया में खुशहाली होगी, मुसलमानों की खुशहाली होगी, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली होगी, फलस्तीन की खुशहाली होगी। इमरान खान एक ऐसा लीडर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का बेटा है, पाकिस्तान का बेटा है, पश्तूनों का बेटा है, पंजाब का, सिख का, बलूचिस्तान का, आजाद कश्मीर का और मजलूम अवाम का, और उनका बेटा उनके लिए लड़ता है। हम इमरान खान के साथ खड़े नहीं, इमरान खान हमारे साथ खड़ा है और इंशाल्लाह अगर हमारे जान भी चली जाए, हमें कैद में रखा जाए, उनको इंशाल्लाह बाहर निकाल कर तब लेंगे, अकेले भी जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे कुछ भी हमें जेल में रहे, हम जेल में रहे, लेकिन इंशाल्लाह उनको आजादी, वो खुद आजाद है, उनको आजादी मिलेगी इंशाल्लाह। वो सब कौम के लिए लड़ता है, आजाद कौम के लिए। वो लीडर है, वो सिर्फ नस्लों का लीडर है, वो दुनिया का लीडर है। मुझे ये बताएं, ईद गुजर गई है, इमरान खान ने कहा था कि ईद के बाद दोबारा से एहतजाज होंगे, एक नई तहरीक का आगाज होगा और आज आगाज पेशावर से नजर आ रहा है। एहतजाज हमने रमजान से, इमरान खान कॉल देगा तो निकलेंगे एक दफा पे। तो कल तो नहीं, इशारा भी दे दे, इशारा तो इशारा जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सारे मुश्किलात को अबूर करते हुए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जी।